Yes, let us start with today's lecture. Dear students, today we'll continue the chapter Molecular Basis of Inheritance. And today's topic is the last topic from the chapter, that is DNA fingerprinting. You know well what is a fingerprint. तुम्हाला आता अंगठ्याचे ठसे वगैरे निरीक्षरांच्या माहिती आहे. फिंगरप्रिंट हा कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे. डीएनएचा फिंगरप्रिंट काय असतो ते आपण बघणार आहोत आजच्या लेक्चरला. व्हॉट इज डीएनए fingerprint? Now you know with 12 the genes. Where the genes are present? They are present on chromosomes. Okay. So genes present on the chromosomes are responsible. Yes, the genes present in the chromosome are responsible for expression of character, for transfer of genes from one generation to the generation. That is, for they are genes on chromosome. They are responsible for transmission of character. They determine a particular character in case of organism. And you have studied the chapter cell division, that during crossing over recombinants are performed. So recombinations which are observed because of sexual reproduction or because of cell division, they are responsible for the variations, means differences. What is variation? A difference between you and your parent, different facial or character-wise differences between the young ones of the same parents. एकाच आई वडिलांची अपत्य एक्झॅक्ट सारखे जात नाही. म्हणजे दोघं बहीण भावंड एक्झॅक्ट मिरर इमेजेस असत नाही. काय आई वडील आणि तुम्ही एक्झॅक्ट एकसारखे अगदी एक्झॅक्ट कॉपीज असत नाही. काही ना काहीतरी लक्षात येतं की या आई वडिलांची ही अपत्य आहेत किंवा ही दोघं बहीण भावंड आहेत हे लक्षात येतं. पण ते एक्झॅक्ट मिरर इमेजेस एकमेकांचे असतात. देर आर सम सर्टन कॅरेक्टर्स विच आर डिफरंट, विच डिफरन्शिएट बोथ ऑफ देम फ्रॉम each other. So these differences are called as variations, and the variations are because of these recombinations. Recombinations are responsible, these recombinations are responsible for the variations. Now these variations occur because of recombination, it is correct. But is it only recombination responsible for variations? Other than recombinations, many times the mutations, they are also infrequent. नेहमी घडणार नसणार, क्वचित पडे दिसून येणारे जे म्युटेशन्स असतात ते सुद्धा व्हॅरिएशन्सला रिस्पॉन्सिबल असतात. द डिफरन्सेस अराइज ऑल्सो ड्यू टू द म्युटेशन्स, इनफ्रिक्वेंट म्युटेशन्स. व्हॉट इज म्युटेशन? तात्काळ होणारा बदल, सडन चेंज इन बिहेवियर, इन कॅरेक्टर, इन जीन अरेंजमेंट. तात्काळ होणारा हा जो बदल असतो त्याला म्हणतो आपण म्युटेशन्स. सो दिस म्युटेशन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॅरिएशन्स. अँड generally the mutations occur during the gamete formation, during the cell division especially. And because of this recombination and mutation, every individual has its own typical, very special genetic makeup. It has a unique genetic makeup because of the recombination. प्रत्येकाचा genetic makeup सारखा असत नाही. प्रत्येकाचा वेगळा युनिक असा genetic makeup म्हणजे जीन अरेंजमेंट असते. जेनेटिक मेकअप म्हणजे जीन अरेंजमेंट, जिनोटाईप. त्याचा तुम्ही जिनोटाईप फिनोटाईप पण पहिल्या चॅप्टर मध्ये चव्हाण मॅडमने तुम्हाला शिकवलं असेल. जिनोटाईप मीन्स जेनेटिक मेकअप. तर हा जेनेटिक मेकअप प्रत्येकाचा युनिक असतो. व्हाय? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ म्युटेशन. पेरेंट्स कडनं सेम जीन, काही मॅक्सिमम मोठ्या प्रमाणामध्ये विशिष्ट जीन सेट पेरेंट्स कडनं यंग वन्सच्या जनरेशनला ट्रान्समिट होतो. पण बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मिक्सिंग ऑफ कॅरेक्टर्स, म्युटेशन्स, the every individual has its own unique genetic makeup or genotype, which is called as fingerprint. त्या स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअपला, जिनोटाईपला आपण काय म्हणतो? फिंगरप्रिंट. वी कॉल्ड इट एज fingerprint. Now the technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as DNA profiling or DNA fingerprinting. DNA fingerprint म्हणजे काय तुम्हाला कळलं? The genetic makeup of an organism is called as fingerprint. And what is DNA fingerprinting? एखादा इंडिव्हिज्युअल हाच आहे की अमुक एक इंडिव्हिज्युअल, समजा एकाच आई वडिलाची एखादं मूल आहे आणि ते मूल
आमचं आहे क्लेम करणाऱ्या एकापेक्षा जास्त पेअर्स असतील तर नेमकं बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोण आहे हे शोधण्याकरता त्या विशिष्ट व्यक्तीचा डीएनए, त्याचं डीएनए प्रोफाइलिंग, त्याचा उपयोग केला, त्याचा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केला जातं आणि त्याचा उपयोग केला जातो. सो दिस इज यूज टू आयडेंटिफाय अ पर्सन विथ द हेल्प ऑफ इट्स स्पेसिफिक डीएनए सिक्वेन्स. त्याचा जो डीएनए आहे त्या डीएनए वरनं ती व्यक्ती ओळखली जाते आणि त्या मुलाचे आई वडील कोण आहे किंवा एखादा खुनामध्ये कोणी खून केला आहे त्या व्यक्तीचा डीएनए, खून करणाऱ्याचा डीएनए जर मॅच झाला त्या ठिकाणी तर आरोपी पकडले जातात, सस्पेक्ट असं पकडले जातात. तर याच्याकरता साधारणपणे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किंवा डीएनए प्रोफाइलिंगचा वापर केला जातो. सो द टेक्निक दॅट डेव्हलप टू आयडेंटिफाय पर्सन, एखादी व्यक्ती ओळखण्याकरता, कशाच्या बेसिसवर ओळखायची? विथ द हेल्प ऑफ डीएनए, डीएनए रेस्ट्रिक्शन अनालिसिस. त्याला डीएनए शोधायचा आणि त्या डीएनएचा अनालिसिस करायचा, रेस्ट्रिक्शन अनालिसिस म्हणजे त्याच्या फ्रॅगमेंट्स कोण त्याचा अनालिसिस करायचं, त्याला म्हणायचं डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. So DNA fingerprinting is a process of identification of a person or an individual with the help of DNA restriction analysis. Okay, the technique of fingerprinting was first given by the British geneticist Alec Jeffrey in 1984. Alec Jeffrey ने 1984 मध्ये सगळ्यात पहिला डीएनए फिंगर प्रिंटिंगचा टेक्निक जगापुढे आणलं. He was a Britisher. And this DNA fingerprinting technique is based on identification of nucleotide sequence. DNA चा फिंगरप्रिंट काढला जातो म्हणजे काय की DNA चा बेस सिक्वेन्स काय आहे, DNA चा न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स काय तो बघितला जातो. एखाद्या इंडिव्हिज्युअल मधले DNA सिक्वेन्स काय आहेत, न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स काय आहेत, आणि दुसरा एका सस्पेक्ट त्याचा डीएनए सिक्वेन्स आणि विवादित व्यक्तीचा डीएनए सिक्वेन्स हा जर मॅच झाला तर आपण म्हणतो की त्या ठिकाणी आपल्याला कल्प्रिट सापडतो किंवा त्या ठिकाणी आरोपी बरोबर शोधता येतो. सो इट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स प्रेझेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. एस्पेशली क्रोमोझोम वरती डीएनए असतात, डीएनए वरती जो न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स असतो तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स हा डीएनए फिंगर प्रिंटिंगचा आत्मा आहे. DNA fingerprinting is done on the basis of nucleotide sequence present on the DNA seen on the chromosome. Chromosome वरती जे DNA असतात त्या DNA वरती nucleotide sequence काय आहे ते DNA fingerprinting ने कळतं. ठीक आहे. Now about 99.9% of nucleotide sequence in all persons is same. जवळपास सगळ्या माणसांमध्ये 99.99% न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स हा सारखा असतो. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की 99.99% जर सारखा असतो म्हणजे 0.1%च डिफरंट आहे, तरी पण माणसं एकमेकांपेक्षा इतकी वेगळी का दिसतात? तर आपण आत्ताच प्रिव्हियस लेक्चरला बघितलं जीन मॅपिंग मध्ये किंवा डीएनए मॅपिंग मध्ये किती 33,000 जीन्स are estimated and 3 billion gene pairs. 3 billion चा विचार करा तुम्ही, 1000 lakh million गेला नंतर मग बिलियन आला, तर बिलियन्स ऑफ जीन पेअर्स आर देअर. त्या बिलियन्सचा विचार केला तर 0.1% इज मच मोर अमाऊंट. जर बिलियन्सच्या तुलनेमध्ये 3 बिलियन्सच्या तुलनेमध्ये त्याचा 0.1% म्हटला तरी भरपूर होत. जवळपास 100-125 बेस पेअर्स म्हणूया आपण. तर तितक्या बेस पेअर मात्र डिफरंट असतात आणि त्या डिफरंट बेस पेअर्स मुळे प्रत्येकाचे ला आपण डिफरंटली आयडेंटिफाय करू शकतो. ओनली सम शॉर्ट सिक्वेन्सेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हे 1% 0.1% म्हणजे छोटे छोटे काही सिक्वेन्सेस असतात की जे पर्सन टू पर्सन डिफरंट असतात, पण तेवढेच जे डिफरंट बेस पेअर्स असतात ना त्या रिपीट होतात अलॉंग द जिनोम. जिनोम मध्ये बरेचदा थोडा जो डिफरंट सिक्वेन्स असतो तो रिपीट होत जातो आणि म्हणून त्याला म्हणतो आपण व्हीएनटीआर्स. दे आर कॉल्ड एज व्हीएनटीआर्स. हा जो डिफरंट सिक्वेन्स आहे तो फक्त डिफरंट सिक्वेन्स फक्त एका ठिकाणी कुठेतरी जिनोम मध्ये असतो असं नाही. दॅट डिफरंट सिक्वेन्स इज रिपीटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए and repeated several times, and these special or
different DNA sequence which is repeated several times is called as variable number of tendon unit. कारण तो variable different आहे इतरांपेक्षा आणि तो severally repeat होतो. तर त्याला म्हणतो आपण VNTRs or variable number of tendon repeats. जवळपास असे अनयुज्युअल सिक्वेन्स 20 ते 100 बेस पेअर्सचे बनलेले असतात. 20 ते 100 बेस पेअरचा अनयुज्युअल बेस सिक्वेन्स असतो आणि तो सिक्वेन्स सेव्हरली रिपीट होतो जिनोम मध्ये. त्याला आपण VNTRs म्हणतो. आणि हे VNTR डिफरंट असतात. त्याची लेंथ ऑफ VNTR पण वेगळी असते. VNTR ची लेंथ 20 बेस पेअरची असू शकते, 30 बेस पेअर्सची असू शकते, 80 बेस पेअरची असू शकते, 100 बेस पेअर्सची असू शकते. इन दिस वे द लेंथ ऑफ VNTR, that is variable number of tendon repeats, is also different in each individual. आणि म्हणून VNTR सुद्धा डीएनए प्रोफाइलिंगचं किंवा डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचं एक महत्वाचं की फॅक्टर आहे. काही मध्ये छोटे छोटे VNTR असतात, काही मध्ये मोठे थोडे जास्त बेस पेअर्सचे VNTR असतात आणि अकॉर्डिंगली जिनोम हा वेगळा दिसतो. आणि अशा पद्धतीने हा VNTR ची लेंथ सुद्धा डीएनए प्रोफाइलिंग मध्ये महत्वाचा रोल प्ले करते. Now we'll see the steps involved in DNA fingerprinting. DNA fingerprinting करतात तर त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने DNA fingerprinting केलं जातं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असलेल्या स्टेप्स आता आपण बघूया. DNA fingerprinting involves first of all the different steps. There are about 6 different steps are there. Very first step is isolation of DNA. DNA is isolated. त्या ठिकाणी बघूया आपण. एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचा डीएनए आयसोलेट करतात. एखाद्या क्राईम स्पॉट वरती जर एखादा केस उपटला गेला असेल तर हेअरचा बेसल बल्ब त्याच्यामध्ये सुद्धा डीएनए असतो किंवा नख कापून पडलं असेल तर नखामध्ये सुद्धा डीएनए सापडतो त्या व्यक्तीचा. तर अशा सॅम्पल मधनं डीएनए रिकव्हर केला जातो. मेट बी द बेस ऑफ द हेअर फॉलिकल और रूट ऑफ द हेअर, देन द स्किन, ओरखडा मारल्यानंतर नखामध्ये स्किन आली असेल तर स्किन, इवन द नेल्स etc. कॅन प्रोव्हाइड द डीएनए सॅम्पल. असा टिश्यू तो सिंगल सेल मध्ये असेल, मल्टिपल सेल मध्ये असेल, टिश्यूच्या स्वरूपात असेल, रूट फॉलिकल असेल, स्किन असेल, ब्लड असेल तर ब्लड सॅम्पल सुद्धा, ब्लड सॅम्पल मधून सुद्धा डीएनए आयसोलेट करता येतो. तर अशा सॅम्पल्स मधून डीएनए रिकव्हर केला जातो. कोणकोणत्या सॅम्पल्स पासून? द सॅम्पल मे बी इन द फॉर्म ऑफ बेस ऑफ द हेअर फॉलिकल, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्किन, इट मे बी अ ब्लड सॅम्पल. ब्लड सॅम्पल याच्यामधनं हा डीएनए कलेक्ट केला जातो, डीएनए आयसोलेट केला जातो. and the small amount of DNA is isolated here from the sample. अशा सॅम्पल पासून असा डीएनए आयसोलेट केला जातो. इथे बघूया आपण आता ह्या थोडं फोटोग्राफच्या मागे आपण केलेला आहे, थोडा आपण फोटोग्राफ काढून टाकूया या ठिकाणी. बघा आता हा सॅम्पल, हे सॅम्पल समजा ब्लड सॅम्पल असेल तर ब्लड सॅम्पल मधनं असा डीएनए आयसोलेट केला जातो. तर डीएनए आयसोलेशन तुम्हाला प्रॅक्टिकल्सला पण आहे. कॉलेजेस सुरू झाले तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल सुरू होताना तुम्हाला आयसोलेट करायचं आहे बनाना मधून डीएनए. डीएनए आयसोलेशनची पूर्ण प्रोसेस चिल्ड अल्कोहोल वापरून तुम्हाला पण करायची, म्हणजे डीएनए आयसोलेशन कसं करतात ते तुम्हाला कळेल. तर आता ती प्रोसेस मी तुम्हाला सांगणार, तुम्ही स्वतः करणार आहात. तर डीएनए इज आयसोलेटेड फ्रॉम द सॅम्पल, सॅम्पल पासून डीएनए आयसोलेट केला जातो. नंतर मग द आयसोलेटेड डीएनए इज ट्रीटेड विथ द रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम. हा आयसोलेटेड डीएनए रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम ट्रीट केला जातो. तर त्याला म्हणायचं रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. आता रेस्ट्रिक्शन डायजेशन होतं म्हणजे हा डीएनए हा आयसोलेटेड हा जो डीएनए हा रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम ट्रीट केला जातो. म्हणजे काय, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम या ठिकाणी सोडला जातो. मग रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमचं काम काय, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ जेनेटिक सीझर. रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमला जेनेटिक सीझर्स असं सुद्धा म्हणतात. तर ह्या जेनेटिक सीझर्स काय करतात, दे कट द डीएनए ऍट सर्टन न्यूक्लियोटाइड बेस सिक्वेन्स. न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सला त्या डीएनए ला कट करतात. अँड कट द आयसोलेटेड डीएनए इंटू फ्रॅगमेंट्स. त्या डीएनए ला छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये कट करतात. तर याला म्हणायचं रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. So isolated DNA is subjected to the restriction enzyme. The enzyme cut the DNA into small fragments of different length. This phenomenon is called as restriction fragment length polymorphism. RFLP, restriction fragment. म्हणजे fragments which are produced because of the activity of restriction enzyme of various length.
लेंथ पॉलिमॉर्फिझम, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिझम म्हणजे व्हरायटी, वेगवेगळ्या व्हरायटीच्या लेंथचा डीएनए कट होतो ड्यू टू द restriction endonuclease. So RFLP, the phenomenon of RFLP means, or restriction fragment length polymorphism means, the isolated DNA is cut by restriction endonuclease into DNA fragments of variable length. वेगवेगळ्या छोट्या मोठ्या आकाराचे तुकडे ह्या डीएनए थ्रेडचे केले जातात. कोण करतं? रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम करतो. सो दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक सीझर्स. ह्या रेस्ट्रिक्शन एन्झाईमला जेनेटिक सीझर्स किंवा जेनेटिक स्काल्पेल्स असं सुद्धा म्हटलं जातं, कारण ते कट करतात. जसं सीझरने आपण कट करतो, काही पण कैचीने आपण कट करतो की नाही, तसं हा डीएनए सुद्धा कट केला जातो by these restriction enzymes. Therefore, restriction enzymes are called as the genetic scissors. So these genetic scissors cut the DNA into small fragment of variable length, and the phenomenon is called as restriction fragment length polymorphism, or RFLP. What is RFLP? असा 1 mark question येऊ शकतो थेअरीला, किंवा MCQ दिला स्टेटमेंट डेफिनेशन is called as dash. So it is restriction fragment length polymorphism, or RFLP. थर्ड स्टेट आहे की एकदा वेगवेगळ्या छोट्या मोठ्या प्रकारचे तुकडे डीएनए जे तयार झाले की ते तुकडे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसने सेपरेट केले जातात. सारख्या आकाराचे वेगळे आणि मोठ्या आकाराचे वेगळे असं त्यांचं आयसोलेशन, सेपरेशन केलं जातं. त्याकरता एक विशिष्ट टेक्निक वापरलं जातं, त्याला म्हणतो आपण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अंडर द इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएन्स युझिंग द अगॅरोस जेल द डीएनए फ्रॅगमेंट्स आर सेपरेटेड. त्याला म्हणायचं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसची पूर्ण मेथडॉलॉजी तुम्हाला नाही आहे, पण याचा एक व्हिडिओ आपण हे लेक्चर फिनिश ऑफ झाल्यानंतर याचा सेपरेट आयसोलेटेड व्हिडिओ क्लिप मी तुम्हाला दाखवते, हाऊ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॅरिड आउट. याच्यामध्ये अगॅरोस जेल केलं जातं, ते जेल एका स्पेसिफिक प्लेट्स मध्ये प्लेस केलं जातं आणि त्या प्लेट्सच्या दोन्ही एंडला इलेक्ट्रोड्स ठेवले असतात, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. आणि तुम्हाला माहिती आहे की डीएनए इज निगेटिव्हली चार्ज, सो इट विल पास फ्रॉम निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड टू पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. जेव्हा एनर्जी करंट सप्लाय पास केला जातो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसच्या इन्स्ट्रुमेंटला, आणि त्या जेलला छोट्या छोट्या कॉमच्या स्वरूपाने खाचा केला झाला, त्याला वेल्स असं म्हणतात. त्या वेलमध्ये डीएनए सॅम्पल टाकलं जातं आणि जसा इलेक्ट्रिक करंट पास केला जातो फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड, तर एनोड टू कॅथोड, तर फ्रॉम निगेटिव्ह पोल टू पॉझिटिव्ह पोल द डीएनए रन्स. आणि डीएनएचं मुवमेंट ही त्याच्या लेंथवर अवलंबून असते, की पहिल्यांदा छोटे डीएनए, छोट्या लेंथचे डीएनए पटकन पास होतात पुढे, आणि नंतर मग मोठ्या लेंथचे डीएनए त्याच्यानंतर पास होतात. म्हणजे फ्रॅगमेंट मोठ्या फ्रॅगमेंट्स लेट पास होतात आणि छोट्या फ्रॅगमेंट पटकन अगॅरोस जेल मधनं पास होतात. अगॅरोस जेल मधनं त्या पास का होतात? कारण हे जेल हे पोरस असतं, त्याला बारीक बारीक छिद्र असतात, तेवढ्या आणि त्यात सूक्ष्म छिद्र असतात, पण त्या छिद्रांमधनं डीएनए पास होऊ शकतो आणि तो डीएनए ह्या जेल मधनं पास करून अशा प्रकारे वेगवेगळ्या लेंथचे डीएनए फ्रॅगमेंट्स ह्या आयसोलेट केल्या जातात. And they are seen in the form of bands of dsDNA which split into the single stranded DNA by the treatment of alkyl treatment. Alkyl treatment, alkaliची ट्रीटमेंट देऊन त्यांना dsDNA चं कन्व्हर्शन ssDNA मध्ये, म्हणजे ds म्हणजे डबल स्ट्रँडेड डीएनए, SS म्हणजे सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए मध्ये ते केलं जातं. तर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये सॅम्पल लोड केलं जातं ऑन द अगॅरोस जेल. अगॅरोस जेल हे विशिष्ट प्रकारच्या अल्गीपासून एक जेली लाईक सबस्टन्स प्रिपेअर केला जातो, अगॅरोस जेल म्हटलं जातं. अंडर इलेक्ट्रोफोरेसिस, अंडर द इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएन्स, म्हणजे त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये अगॅरोस जेलमध्ये डीएनए नीट प्लेस केल्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट पास केला जातो. इलेक्ट्रिक करंट पास झाला की डीएनए दे पास थ्रू द जेल मधनं पास होतात फ्रॉम निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड टू द पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. कारण डीएनए स्वतः निगेटिव्ह असल्यामुळे निगेटिव्ह कडे ते पॉझिटिव्ह पोलकडे ते अट्रॅक्ट होतात आणि ऑटोमॅटिकली ते they move towards the positive pole. Okay, so DNA fragments which are negatively charged move to the positive pole.
ओके. अँड द मुवमेंट ऑफ दिस फ्रॅगमेंट्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ फ्रॅगमेंट. मी तुम्हाला सांगितलं की छोटे फ्रॅगमेंट्स पटकन पुढे लवकर पास होतात आणि मोठे फ्रॅगमेंट आफ्टरवर्ड्स. सो दॅट्स वाय इट इज सेड दॅट द movement of the DNA fragments depend on the length of the fragment. That is, the smaller fragments move fast and the longer fragment they move slow. And this phenomenon is called, this results in the formation of bands of DNA. छोट्या फ्रॅगमेंट्सचे वेगळे बँड असतात आणि मोठ्या फ्रॅगमेंट्सचे वेगळे बँड त्या ठिकाणी दिसतात आपल्याला. एक्सरे शीट वरती हे बँड आपण बघू शकतो. आणि ह्या डबल स्टँडर्ड डीएनए ला स्प्लिट करता येतं युजिंग द गिव्हिंग द अल्कलाइड ट्रीटमेंट. डबल स्टँडर्ड डीएनए हे जे सेपरेट होतात छोट्या आणि मोठ्या प्रकारचे तुकडे जे व्यवस्थित जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसने सेपरेट केले जातात त्यांना आपण पुन्हा डबल स्टँडर्डचा सिंगल स्टँडर्ड डीएनए मध्ये सुद्धा कन्व्हर्शन त्यांना सेपरेट करू शकतो 2 स्ट्रँड युजिंग द गिव्हिंग द अल्कलाइड ट्रीटमेंट. आता जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नेमकं कसं होतं, आता जरी मी थेरॉटिकल तुम्हाला सांगितलं असेल तर तुम्हाला त्याला प्रॅक्टिकली बघता येईल. त्याचा एक व्हिडिओ या लेक्चरच्या, हे लेक्चर संपल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवेल. I will share the video of the electrophoresis. Let us switch to the next slide. For next step is southern blotting. म्हणजे हे जे डीएनए, तुम्हाला टिप कागद माहिती आहे, ब्लॉटिंग पेपर. त्याच्यामध्ये तुम्ही लहानपणी बघितलेलं ब्लॉटिंग पेपरने आपण शाई टिपून घ्यायचो किंवा चॉकने स्पेशली शाई टिपता यायची, ब्लॉट करता यायची. तर ब्लॉटिंग पेपरनी पण लिक्विड ब्लॉट करता येतं. त्या सदर्न ब्लॉटिंग मध्ये डीएनए ब्लॉट केला जातो, डीएनए उचलून घेतला जातो, ब्लॉट केला जातो. जसा एखादा शाई इंक जशी ब्लॉट केला जाते चॉकने किंवा एखाद्या ब्लॉटिंग पेपरनी, तसा डीएनए ब्लॉट केला जातो फ्रॉम द शीट, एक्सरे शीट. In southern blotting, the separated DNA fragments are transferred to the nylon membrane or a nitrocellulose filter paper. ते नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर वर किंवा नायलॉन मेम्ब्रेन वरती हे डीएनए ट्रान्सफर केले जातात. ऍक्च्युअली जेलवरती हा फिल्टर पेपर ठेवला जातो, नायट्रोसेल्युलोज पेपर, आणि जेलवर काही ओव्हरनाईट तो ठेवला की जेलमधनं ऑटोमॅटिक जेलमध्ये असलेला पूर्ण डीएनए तो ब्लॉट करून घेतो. आणि तो पूर्ण डीएनए कशावर येतो, नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपरवर किंवा नायलॉन मेम्ब्रेन वरती. नायलॉन मेम्ब्रेन किंवा नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर जर अगोरॉज जेल वरती ठेवला ओव्हरनाईट, तर त्या अगोरॉज जेल मध्ये जेवढे काही डीएनए असतात ते ऑटोमॅटिकली या नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपरवरती ब्लॉट होतात आणि त्याला चिटकून जातात. दॅट इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग. ओके. देन द नेक्स्ट स्टेप इज, म्हणजे पहिल्यांदा डीएनए आयसोलेट केला, मग तो फ्रॅगमेंट केला. इट इज कट इंटू डिफरंट इंटू फ्रॅगमेंट्स ऑफ डिफरंट लेंथ, RFLP म्हटलं आपण त्याला. नंतर मग त्याचं आपण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसनी त्यांना सेपरेट केलं. मग जेलमध्ये ते गेल्यानंतर त्यांचं सदर्न ब्लॉटिंगनी त्याला ब्लॉट केलं. ओके. नंतर नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्रोब. आता प्रोब म्हणजे काय, असा आर्टिफिशियल डीएनए सिक्वेन्स जो आर्टिफिशियली प्रिपेअर केला जातो, तो मॅच होतो एका विशिष्ट डीएनए सिक्वेन्स सोबत. समजा बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डीएनए सिक्वेन्सेस असतात का, जसं आपला ह्युमन इन्शुलिन सिक्रेट करणारा डीएनए सिक्वेन्स वेगळा असतो, किंवा मग वेगवेगळ्या प्रकारचे सेक्रेशन सिक्रेट करणारे डीएनए सिक्वेन्सेस असतात, किंवा एखादा कॅरेक्टर कंट्रोल करणारा एखादा डीएनए सिक्वेन्स असतो. तर असे हे स्पेसिफिक डीएनए सिक्वेन्स जे विशिष्ट कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतात, त्या कॅरेक्टर त्या डीएनएचा सिक्वेन्स कॉपी केला जातो बाय सीडीएनए टेक्नॉलॉजी. सीडीएनए टेक्नॉलॉजीने तो बरोबर कॉपी केला जातो, आणि कॉपी केलेला तो डीएनए सिक्वेन्स रेडिओ ऍक्टिव्ह असतो आणि तो बरोबर कॉम्प्लिमेंटरी डीएनएशी पेअर होतो, आणि अशा पद्धतीने जो डीएनए आपल्याला हवा आहे तो त्या मिक्स्ड सॅम्पल मधनं आयसोलेट करता येतो. समजा 100 फ्रॅगमेंट्स आहेत डीएनएचे आणि आपल्याला त्याच्यामधला इन्शुलिन प्रोड्युसिंग जीन पाहिजे, तर इन्शुलिन प्रोड्युसिंग जीनचा कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए सिक्वेन्स प्रोब म्हणून वापरला जातो. त्याचा डीएनए सिक्वेन्स समजा
आता तुम्हाला कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए सिक्वेन्सिंग माहिती आहे, मी तुम्हाला त्याचे एक्झाम्पल्स वगैरे, मी त्याच्याकरता मला पूर्ण डीएनए सिक्वेन्स लिहावं लागेल, UGC यू अशा पद्धतीने, मग त्याचा मग कॉम्प्लिमेंटरी यू पेअर्स विथ ए, सी पेअर्स विथ जी, अशा पद्धतीने आपण कॉम्प्लिमेंटरी काढू शकतो त्याला. तर एखाद्या कुठल्याही कॅरेक्टर करता रिस्पॉन्सिबल असणारा डीएनए सिक्वेन्स, त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए सिक्वेन्स cDNA टेक्निकनी तो तयार केला जातो, and it is used as a probe, and the probes are radioactive, and therefore when these probes they pair with another single stranded DNA which is complementary. आता हा complementary DNA जर इन्शुलिन फॉर्मेशनचा असेल आणि त्या कट फ्रॅगमेंट्सच्या SSDNA मध्ये जर इन्शुलिन सिक्रेशनचा डीएनए सिक्वेन्स असेल तर त्याला बरोबर प्रोब डीएनए जाऊन पेअर होतो, आणि पेअर झाला की तो कुठला प्रोब कुठला आहे नेमका हा शोधून काढायला तो आपल्याला का शोधता येतो, कारण तो ग्लिटर होतो, तर कारण तो रेडिओ ऍक्टिव्ह असतो. मग रेडिओ ऍक्टिव्ह फ्रॅगमेंट सेपरेट केल्या की आपल्याला बरोबर प्रोबशी पेअर झालेल्या डीएनए सिक्वेन्सेस मिळतात. आणि आपल्याला नोन सिक्वेन्स असेल, आता नोन सिक्वेन्स समजा आपण इन्शुलिनचा नोन सिक्वेन्स असलेला प्रोब वापरला तर आपल्याला बरोबर त्याच्यामधनं इन्शुलिन प्रोडक्शनचा जीन आयसोलेट करता येतो. तर अशा पद्धतीने ते करण्याकरता म्हणून मग डीएनए प्रोब्स तयार करतात. सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब्स, नोन सिक्वेन्स ऑफ सिंगल स्टँडर्ड डीएनए इज प्रिपेअर्ड. नोन सिक्वेन्स, मग तो नोन सिक्वेन्स हा त्या कॅरेक्टरनुसार, मग ते इन्शुलिन प्रोडक्शनचा जीन असेल किंवा मग थायरॉइड सिक्रेशनचा जीन असेल, अशा पद्धतीची इट इज कॉल्ड एज प्रोब. त्या सिंगल स्टँडर्ड नोन सिक्वेन्स डीएनए ला आपण म्हणतो प्रोब. आणि प्रोब्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गॅनिझम्स और प्रिपेअर्ड फ्रॉम cDNA प्रिपरेशन मेथड. कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए प्रिपरेशन मेथडनी हा प्रोब तयार केला जातो. कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे एका डीएनए स्टँडवरती दुसरा डीएनए स्टँड केला, त्याला cDNA असं म्हणतात, कॉपी ऑफ द डीएनए. तर कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए म्हणजे एका डीएनए स्टँडवरती त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड तयार करून त्या कॉम्प्लिमेंटरी स्टँडवरनं पुन्हा त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी करून त्याचा cDNA केला जातो. ओके, तो नंतर मग cDNA मेथडनी हा प्रोब तयार केला जातो, आणि मग तो प्रोब इट इज लेबल्ड विथ द रेडिओ आयसोटोप. आणि रेडिओ आयसोटोपने ते लेबल केलेला असल्यामुळे, म्हणजे रेडिओ आयसोटोप त्या ठिकाणी वापरलेला असल्यामुळे त्या ठिकाणी तो ग्लिटर होतो, and you can identify it well. Then last step is hybridization. The probe DNA is added to the नायट्रोसेल्युलोज पेपर. नायट्रोसेल्युलोज पेपर आपला सॅम्पल डीएनए आहे, आपण सगळं ब्लॉट करून घेतलाय साधारण ब्लॉटिंगनी त्याच्यावरती. तर आता जितके कट डीएनए आहेत ते सगळे कुठे आहेत आता नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपरवरती, कारण आपण सदर्न ब्लॉटिंगनी त्याच्यावरती तो ब्लॉट करून घेतलेला डीएनए होस्ट डीएनए. आणि मग त्याच्यावरती हा प्रोब डीएनए इज ऍडेड. त्यावरती प्रोब डीएनए ऍड केला जातो. प्रोब डीएनए ऍड केला की प्रोब डीएनए बरोबर सर्च करतो की कुठला कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए नायट्रोसेल्युलोज पेपरवरती आहे, आणि त्याच्यासोबत तो पेअर होतो. आता हा झाला हायब्रिड पेअर. सिंगल स्टँडर्ड डीएनए ऑफ प्रोब पेअर्स विथ द कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर सिक्वेन्स ऑफ द होस्ट डीएनए, जो नायट्रोसेल्युलोज पेपरवर आहे. नायट्रोसेल्युलोज पेपरवर असलेल्या होस्ट डीएनए सोबत प्रोब डीएनए पेअर होतो, and there is formation of a DNA हायब्रिड. DNA हायब्रिड का म्हणायचं, कारण एक आहे होस्टचा डीएनए, एक आहे प्रोब, एक स्टँड आहे प्रोब डीएनएचा आणि एक स्टँड आहे होस्ट डीएनएचा. अशा प्रकारे DNA हायब्रिड इज प्रिपेअर्ड ऑन द नायट्रोसेल्युलोज पेपर. आता बघा कसं होतं ते पाहिलं. हा डीएनए आज ब्लड पासून डीएनए सॅम्पल घेतलं, हे आयसोलेट केलं आयसोलेशन टेक्निक वापरून, विशिष्ट आयसोलेशन टेक्निक वापरून. नंतर मग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ह्या अशा कात्र्या नसतात. दीज आर द एन्झाइम्स. These enzymes cut this DNA into pieces. These are cut into pieces. Some species are long, some species are pieces are short. So pieces of variable length are cut by the enzyme restriction endonuclease. So DNA, isolated DNA is cut into pieces. Then it is passed through the agarose gel by the process of gel electrophoresis. Then it is by southern blotting. It is blotted over this nitrocellulose paper. Nitrocellulose paper वरती ह्या
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मधले जेलवरचे जे होस्ट चे डीएनए फ्रॅगमेंट्स आहेत ते या ठिकाणी ब्लॉट केले जातात. मग हा नायट्रोसेल्युलोज पेपर ज्यावरती पेरेंट होस्टचे डीएनए ब्लॉट केलाय तो नंतर मग प्रोब डीएनए मध्ये त्यावरती मग प्रोब डीएनए मिक्स करतो. हा प्रोब डीएनए मिक्स केला आपण, जो कसा आहे रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे, आणि मग तो त्याला पेअर होईल. इट विल फॉर्म अ हायब्रिड विथ द होस्ट डीएनए आणि प्रोब डीएनए यांच्यापासून एक हायब्रिड तयार होईल. ते हायब्रिड ग्लिटर करेल, मग तो आयडेंटिफाय करता येतो. अँड दॅट इज देन एक्सरे शीट वरती ते बघितलं. ऑन एक्सरे शीट इट कॅन बी सीन. अशा पद्धतीने तुम्हाला बघितलं तर अशा प्रकारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करता येतं. आता काय ऍप्लिकेशन्स आहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचे? फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचा रोल फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये, जसं मी सांगितलं की कुठेतरी रेप होतो, कुठेतरी मर्डर सारख्या केसेस होतात, किंवा जबरी चोऱ्यांमध्ये मारपीट करून लोक निघून जातात, डिस्प्यूट मोठ्या प्रकारची भांडणं, मोठ्या लार्ज स्केलची, किंवा मग पेरेंटेज डिस्प्यूट्स असतात. अशा केसेस सॉल्व्ह करण्याकरता फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचा वापर केला जातो. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फादर अँड मदर, म्हणजे पेरेंट्स. डिस्प्युटेड चाइल्ड पेरेंटेज असेल, समजा डिस्प्युटेड पेरेंटेज म्हणजे एक मूल आहे आणि त्या मुलाला एकापेक्षा जास्त पेरेंटनी म्हटलं की एक मुलगा त्याची आई आहे, 4 लोक आले, त्याचा एक्झाम्पल पण आपण पुढे बघणार आहोत. तर 4 लोक म्हटले की नाही हा माझा मुलगा आहे, हा माझा मुलगा आहे. 2-3 माणसांनी म्हटलं की नाही हा माझाच मुलगा आहे, हा माझाच मुलगा आहे. तर मग नेमका त्याचा बायोलॉजिकल पिता कोण आहे हे आपल्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंगने करता येतं. म्हणजे मुलाचा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केलं जातं, आईचं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केलं जातं, आणि जे क्लेमर्स असतात ती 1, 2, 3 पर्सन्स त्यांचं पण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केलं जातं. ज्याच्या सोबत तो डीएनए मॅच होतो मुलाचा, तो ती व्यक्ती त्या मुलाची बायोलॉजिकल पेरेंट आहे असं ठरवलं जातं. सो डिस्प्युटेड पेरेंटेज इश्यू सॉल्व्ह करण्याकरता डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचा वापर केला जातो. देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज इन पेडिग्री अनालिसिस ऑफ कॅट्स, डॉग्स, हॉर्स अँड ह्युमन्स. आता तुम्हाला पेडिग्री चार्ट्स आहेत, त्याच्यामध्ये कुठल्या होमोझायगस पेरेंट्स पासनं हेट्रोझायगस इंडिव्हिज्युअल तयार होतील की होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल तयार होतील, किती डॉटर्स असतील, म्हणजे किती मेल्स आणि किती फिमेल, हे सगळं आपल्याला पेडिग्री चार्टला कळतं. आणि पेडिग्री चार्ट तुम्हाला झोलॉजी मध्ये सरांनी शिकवले असतील, एम ए पाटील सरांनी. तर पेडिग्री अनालिसिस करण्याकरता वंशाचं डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचा वापर केला जाऊ शकतो. आता आपण एक्सरसाइज बघू की कशा पद्धतीने आपण डीएनए फिंगरप्रिंटिंगच्या माध्यमातून क्रिमिनल साईटवरनं डिस्प्युटेड पेरेंट्स किंवा डिस्प्युटेड सस्पेक्ट, एखाद्या क्राईम मध्ये, क्राईम सीन मधला सस्पेक्ट कसा ओळखू शकतो. आता हा क्राईम सीनला मिळालेला डीएनए आहे, तो ब्लड सॅम्पल मधला असेल किंवा हेअर फॉलिकलच्या बेस पासून मिळाला असेल, तो जो डीएनए क्रिमिनल साईटला मिळाला त्याचं फिंगरप्रिंटिंग केलं आणि एक्सरे शीट वरती हा डीएनएचा एक्सरे घेतला, आणि हा एक्सरे हा क्राईम साईट वरनं मिळालेला आहे. आता क्राईम कोणी केला तर ते 3 लोक पकडून आणले. ह्या 3 लोकांचा डीएनए सॅम्पल घेतला, त्याचा पण डीएनए फिंगरप्रिंट आहे. पहिल्या सस्पेक्टचा, पहिला जो आरोपी आहे त्याचा हा डीएनए फिंगरप्रिंट, दुसऱ्या आरोपीचा सेम फिंगरप्रिंट आणि तिसऱ्या आरोपीचा फिंगरप्रिंट, आणि याला मॅच करायचं. आता तुम्ही सांगा बरं कुठल्याचा असेल हा. लेट मी मॅच दिस व्हीएनटीआर. हे जे काय म्हणू आपण त्याला, एक्सरे शीट वरचे जे तुम्हाला ब्लॉक्स दिसतात, हे ब्लॉक्स इकडल्या डीएनए फिंगरप्रिंटच्या ब्लॉक सोबत आपल्याला मॅच करायचे आहेत. तर आता तुम्ही बघा, या ठिकाणी हा सेकंड नंबरचा सस्पेक्ट जो आहे, त्या सस्पेक्ट मध्ये बघा हा आणि हा मॅच होतो, हा आणि हा मॅच होतो, लेंथ हा आणि हा मॅच होतो, हा आणि हा पण मॅच होतो, हा आणि हा पण मॅच होतो, हा आणि हा पण मॅच होतो. म्हणजेच सस्पेक्ट कुठला आहे? सेकंड. नेक्स्ट सस्पेक्ट इज
सेकंड. आता इथे बघा, हे मदर आहे आणि हे चाइल्ड आहे, and 3 persons are claiming as a father of this child. ह्या मुलाचं पितृत्व आमच्याकडे आहे असं म्हणणारे हा dad 1, dad 2, dad 3. पण खरा पिता कोण? आता हा पोलिसांपुढे प्रश्न आहे. नाउ हाऊ यू कॅन आयडेंटिफाय? See and tell me whether the dad 1 is a dad of the child, dad 2 is a real dad, or dad 3 is a real dad. How you can identify? बघा, तुम्ही सांगू शकाल का? मॅच करा. आणि बाळाकडे आईकडनं पण क्रोमोझोम येतात, पप्पांकडनं पण क्रोमोझोम येतात. The chromosomes are shared from the maternal side as well as paternal side. ह्या गोष्टीचा विचार करून तुम्ही मला सांगा कुठला असेल. कोण सांगू शकेल? बरे, आपण आता बघूया. आता पहा, हा क्रोमोझोम आहे, मम्मीने शेअर नाही केला. हा क्रोमोझोम आहे ह्या मुलाचा. हा डीएनए बँड आहे. तर हा बँड कुठल्या मम्मी सोबत इथे नाहीचा आहे. हा बँड इकडे कुठे मॅच होतो? 2 सोबत मॅच होतो, 3 सोबत मॅच होतो. ठीक आहे. मग आता दुसरा बँड आहे, हा तर मदर साइड कडनं आलेला आहे, तर हा बँड मदर साइडला मॅच होतो. हा तिसरा बँड आहे, हा तिसरा बँड इथे मॅच होतो, इथे पण मॅच होतो, इथे मॅच होतो, पण मम्मी सोबत पण मॅच होतो. इकडे मॅच सगळीकडे होत नाही, मदर सोबत मॅच होतो. तर हे जे 2 बँड आहेत, हे 2 बँड आहेत तिसरा डॅड सोबत मॅच होतात. आणि म्हणजेच काय, आता बघा, हे पॅटर्नल साइड कडनं आले तर पप्पांकडनं, तर हे 2 इथे मॅच झाले. हे मदर साइडचं आहे, हा मदर साइडचा आहे. हे 2 जे आहे, हा आणि हा, तर हे या ठिकाणी दिसत असते याच्यामध्ये. मग हा मदर साइडचा आहे आणि हा फादर साइडचा इथला आहे. ओके, तर मॅक्सिमम डॅड 3 सोबत मॅच होतो. and therefore the dad 3 is a real biological dad of the child. अशा पद्धतीने डीएनए प्रोफाइलिंगनी अशा डिस्प्युटेड केसेस, डिस्प्युटेड पेरेंटेजच्या केसेस किंवा क्राईम सीनच्या क्रिमिनल केसेस सॉल्व्ह करता येतात. दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अशा प्रकारचं तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये सुद्धा विचारलं जातं. आयडेंटिफाय द डॅड ऑफ द चाइल्ड, or identify the क्रिमिनल. अशा पद्धतीने एमसीक्यू मध्ये सुद्धा हे येऊ शकतं. या ठिकाणी आपण थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.